प्यारे दर्शकों, पंजाबनामा शो दे विच तुहाडा निੱਘਾ स्वागत है। शो दे विच मेरे नाल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हरचंद सिंह बाठ हैं। सत श्री अकाल। उन्हां नाल गल करांगे कि इस मामले नूं लै के बड़ा पंजाब दे विच वख-वख पार्टियां दे आगू जिहड़े आ आम आदमी पार्टी की आलोचना कर रहे हैं कि पंजाब दे दिल्ली दे जिहड़े मुख मंत्री ने अरविंद केजरीवाल उन्होंने पंजाब के मुख सकत्तर अनुराग तिवाड़ी ते पंजाब बिजली बोर्ड के जिहड़े चेयरमैन आ उन्हां नाल ते बिजली बोर्ड के होर अधिकारियों ने एक मीटिंग की है। इस मीटिंग नूं कांग्रेस अकाली दल जिन्नियां भी बाकी पार्टियां ने उन्होंने इनू गैर कानूनी मीटिंग दस्या, गैर संविधानक दस्या। इस गल नूं लैके तिखी जिहड़ी आलोचना जिहड़ी आ ओह कीती जा रही। इस मीटिंग दे विच जिहड़े पंजाब के मुख मंत्री आ भगवंत सिंह मान वो हाज़र नहीं सीगे। सो इहदे नाल एक नवीं रवायत पै गई है ते इह कहा जा रहा है, इस गल ते जोर दिता जा रहा भी ये गैर संविधानक मीटिंग है जिहड़ी हुई है ये किस पासे वाल नूं मोड़ लैगी। ये मतलब भी जिहड़े केजरीवाल ने दिल्ली के मुख मंत्री वो रिमोट कंट्रोल राही पंजाब चलाउणगे जां पंजाब के मुख मंत्री की थां से चलाउणगे। कई सारे सवाल जिहड़े इहदे नाल खड़े होए आ। बाठ साहब तो जानना चाहुंदा भी इस मीटिंग तो वो की कहना चाहुंदे, उन्हां दा की विचार है, क्योंकि सारियां तरह इस नूं अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीटिंग जिहड़ी है दस रही ने। जम्मू साहब देखो, जे भगवंत मान की सरकार नूं जिहड़ा वा महीना भी लगभग जिहड़ा वो नहीं होया है जदों तो उन्होंने काम शुरू किया। बहुत ही उन्होंने जिहड़ी आ वड्डी जित प्राप्त हुई है, लोगों ने बहुत वड्डा फतवा दिता है। तो जिहड़ियां बाकी पार्टियां ने खास करके अकाली बीजेपी और कांग्रेस उन्होंने कोई अजे कोई बहुत वड्डा मुद्दा इन्हां दे खिलाफ नहीं लभदा है। ये जे वेखी आपां ते जो पहला दोष लाउंदे सी भी उसे दी लगातारता दे विच है कि भगवंत मान जिहड़ा वा वो एक रिमोट कंट्रोल होएगा। रिमोट कंट्रोल दा जिहड़ा हत्थ है जिहदे हत्थ च है वो जिहड़ा केजरीवाल होएगा और उही जिहड़ा वा जिस तरह चाहेगा इस नूं सरकार नूं अपने तौर दे उत्ते चलावेगा। देखो जे आपां बाकी पार्टियां दा भी देखीए ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਖੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਿਓਰਲੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਈ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। और उस तो इलावा जिहड़ा मजीठिया साहब सी उस तो पहली जिहड़ी सरकार उन्हां दी बनी सी उहदे विच कैरों भी जिहड़ा उन्हां दा नज़दीकी रिश्तेदार है वो भी उहदे विच मंत्री सी। ते इह तां वेखो सब तो वड्डी तां जिहड़ी आ इह चीज़ है जिहड़ी एक सामने आउणी चाहीदी है कि वेखो इह जिहड़ी पार्टी है जिहड़ी खुद एक परिवारवाद दी जिहड़ी पार्टी है वो दूसरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ कि ਇਹ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ और ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ तक कांग्रेस है, कांग्रेस का तो वेखो जो भी कदे सी सेंटर ने चाहया तो बिना किसी पुछगिछ के पंजाब दीयां पार्टियां, पंजाब की जिहड़ी उन्हां दी पार्टी है जां पंजाब दे जिहड़े उन्हां दे MLA है उन्हां तो बिना पुछगिछ ते बिना उन्हां दी राय लिया जिहड़ा वा वो अपने तौर पर नामजद करते सी। चाहे वो पहला अमरिंदर सिंह सी जित्तिया, उस तो बाद जो उहदे खिलाफ जिहड़ा नवजोत सिद्धू वगैरह ने बगावत की तो उस वेले ये कहा जाता कि वोटां पईयां भी किहड़ा हुण नवां मुख मंत्री होवे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਨ ਦੇਣਗੇ ਵਿਦ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਆਫੀਸਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੇਖੋ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੀ।
ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਥੋਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, 300 ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ WhatsApp ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗਲਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੂਸਰੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੱਸੀਏ, ਈਵਨ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਜੋ ਡਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪ ਸਿੰਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪੈਕਟ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਆ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ IAS ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ DMK ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। WhatsApp ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਹੇਅਰ ਟੂ ਡਿਫੈਂਡ them, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਟਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਸੀ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਲੈਫਟ ਫਰੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ COVID-19 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਾ ਉਹ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਏ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਐਨੀਮੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮਤਲਬ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਲੂਣੀ ਰੱਖਣ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਡਿਪ ਦੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਆ ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਕੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਛੋਟਾ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ 8-10 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਈਵਨ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਸਦਾ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਾਫੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਦਾਰ ਕੌਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ
ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ, ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗਨ ਕਲਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਣ, ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ AK-47 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਟੋਏ ਗਨਜ਼ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਨਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਗੀਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਆਪਣੀ ਪਪੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗਿਰਨਾ ਹੀ ਗਿਰਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਬਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗਿਰ ਗਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਰਿਆ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਚੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਬਾਰਟ ਢਹਿ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਡੱਪਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡਿਕਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੰਮਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ 2 ਵਾਰੀ, ਜੇ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਯੂਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਖਾਣ ਦਾ ਇਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜੀਪਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਥਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਹੋ, ਸਰਵਉੱਚ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਡਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਔਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੀਤ ਸੁਣੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਦਾਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ,
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਬਾਕੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਈਵਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ, ਚੰਨੀ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੀਤ ਕੱਢਣੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਕੇਪ ਗੋਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬਣਿਆ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ, ਵੱਡੇ ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗੇ, ਅਡਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਬੜੇ ਮੈਚਿਓਰ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਅੱਲਮ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਪੋਸਟ MLA ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।